Good morning, dear students. Hope you people are fine at home. So, can we begin with our class? Am I audible? Students, am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡೋದು? Yes. Okay. Instead of wasting my time, I will begin with my class. Okay. So quickly we'll go back to all the four concept whatever we have been finished. Okay. We were discussing about the issue and redemption of debentures as you people know. The first condition that we have finished is issued at par and redeemable at par. First condition anna madidvi, issue at par, redeemable at par. First condition. Idralli sum agide namige. So it is bank account debtor to ಏನಾಗಿದೆ 1 lakh debentures ಅನ್ನು issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 9% debenture. The face value of a share is 100 rupees. It was issued at par and redeemable at par. We know the journal entries. First journal entry ಯಾವದಕ್ಕೆ pass ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? For receiving that particular amount. Whatever bank has received 1 lakh ಅದಕ್ಕೆ journal entry ಅನ್ನು pass ಮಾಡಬೇಕು. And the second journal entry is for the repayment of that particular debentures. And these journal entries will be prepared at the beginning of the year only. Whenever the debentures are issued, at that time only the company will specify all these two journal entries. So first journal entry is bank account debtor to 9% debenture and application and allotment account. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1 lakh rupees ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So first journal entry we have specified. The same way for the redemption payment agಲಿಕ್ಕೆ, what is the journal entry for the payment? We know debenture application and allotment account debtor to 9% debenture account. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that we have specified here, second journal entry ಅಲ್ಲಿ. Next, the second one. What is the second condition given? Issue of 1 lakh 9% debenture of 100 each at premium, redeemable at par. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 100 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 105 rupees ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ 100 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the journal entry? Bank account debtor to 9% debenture application and allotment account. So as we said, issued at premium 1 lakh ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 lakh plus 5,000 ಅಂದ್ರೆ 1 lakh 5,000 ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Whereas repayment ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು? redeemable at par ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? The company has received 5,000 extra. Whatever 5,000 extra the company has received will be, that amount will be transferred to securities premium reserve account. So debenture holder ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Only 1 lakh ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Whatever extra amount ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 5,000 extra ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? Securities premium ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Third condition also we have finished. Issued 9% debenture at a discount of 5% but redeemable at par. Discount ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 lakh ಮೇಲೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಪನಿಗೆ? 95,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1 lakh rupees ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For this we have to pass a journal entries. So as we know, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್? That is 95,000 ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? 1 lakh rupees ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We have to specify debenture application and allotment account debtor, discount on issue of debenture to debenture. Now many have asked me ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? Loss will be specified only when the company is issuing and redemption will be done with the help of premium ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Now why here will specify as a discount? ಇದು ಲಾಸ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು 5,000 rupees ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 5,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
That is why we'll specify discount on issue of debenture. Okay, debenture holder ಗೆ payment ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು 1 lakh rupees. Third condition. What is the fourth condition? Issue of 1 lakh 9% debenture of 100 each at par but redeemable at a premium of 5%. ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 1 lakh rupees. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 5% ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,05,000 ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now again we have to pass the journal entry for the fourth condition. Bank account debted to debenture application and allotment. Issue ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ par, that means face value. So 1 lakh rupees ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. So ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1 lakh rupees. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ they are giving it under premium. So now we have to pass a journal entry. As I said, when there is a premium, there are two, one debit side, ಇನ್ನೊಂದು credit side ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು extra journal entries ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. This 1 lakh is nothing but the amount invested. Yes, we know. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ application and allotment ಏನಿದೆ same amount ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Now, debenture holders ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು 1 lakh plus 5,000 rupees ಕೊಡಬೇಕು. Extra 5% ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. Now that amount we have to specify 1 lakh as a debenture plus 5,000 is for the premium on redemption. Premium ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ more than the face value, because of which there is a loss on the issue of debenture. ಎರಡು account, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು extra journal entries ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Hope you people are clear with this. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Okay, now let us move on to the next, that is a fifth important condition. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Now next condition is issue of 1 lakh. Fifth condition ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ fifth one. Issue of 1 lakh 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 5% but redeemable at premium of 5%. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 1 lakh ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, this is the actual value of a debenture. Okay, now this debentures are issued at 5% discount. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5% ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Now we know what is the face value of a share. It is nothing but 100 rupees. 100 rupees ಅಲ್ಲಿ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 rupees ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the face value of a share now? 95 rupees ಆಯ್ತು. So instead of calculating with this, we'll calculate for 1 lakh rupees. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? They have invested only 1 lakh ಇನ ಮೇಲೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get 5,000. So 1 lakh minus 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how much will get? Will get 95,000 rupees will get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ? It is only 95,000 will be invested. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 95,000 rupees ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 5% ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು 95,000 rupees. Now what is the journal entry? We know what is the journal entry. So journal entry will be bank account debted to 9% debenture application and allotment account. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 95,000 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. 95,000 ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This I have specified. Okay, this is a first journal entry. You people know. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5%. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 95,000. Now what is the second journal entry? We know we have to pass journal entry for the premium. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now we have to pass journal entry for this. What is the journal entry? We know second journal entry ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to
9% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು 95,000 rupees ಅನ್ನ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಚುಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ 1 lakh rupees. 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ redemption of debenture. Extra journal entry. ಯಾಕೆ extra journal entry? We are giving 5,000 extra to the debenture holders. Hope you people are clear. First ಗೆ ಏನು actually application and allotment stage ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? 95,000. What is the actual value of a debenture is 1 lakh. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು 95,000 rupees ಮಾತ್ರ. ಆ 95,000 rupees ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಇಸ್ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 105 rupees ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ 105 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. whereas ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು 95 rupees ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ how much is the loss for the company? We have to specify that loss on issue of debenture. ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್? ಇಲ್ಲಿ 1 lakh plus 5,000, 1,05,000 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? 95,000 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the actual loss? It is nothing but 10,000 rupees. ಹೇಗೆ 10,000 ಆಯ್ತು? 5,000 ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ 5,000 ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 10,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. That we are specifying here. Hope you people are clear. I will explain it once again. Okay. What is the face value of a share? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Sorry. Face value of a share is 100. Now, since in the fifth condition, ನಾವೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 95 rupees ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ 100 plus 5 rupees as a premium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 105 rupees will be the value of a share for the redemption time ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 95 rupees ಕಂಪನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 95,000 rupees ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now the second journal entry is for the redemption. Repayment ಮಾಡುವಾಗ journal entries ಅಲ್ಲಿ changes ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Now what is the second journal entry? What is the condition? We know debenture, application and allotment account, debtor. ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 95,000 rupees ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now to debenture, 9% debenture. Okay, 9% debenture. What is the value of debenture? Actual value of a debenture is 1 lakh rupees. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ value is 1 lakh. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ because it is issued at a premium. So we have to specify that premium on redemption of debenture. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5,000, 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? Now we have to show we had received only 95,000 rupees. Only 95,000 ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಪಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? 1,05,000 ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That means there is a loss for the company. ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Now we have to check. 95,000 ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಇಸ್ 1 lakh rupees. 1 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a loss of 5,000 already exist here because of 95,000. 5,000 already loss ಆಗಿದೆ ಕಂಪನಿಗೆ. So I'll write here loss on issue of ಡಿಬೆಂಚರ್. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 95,000. ಆಕ್ಚುಲ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, 5,000 ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5,000 ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ವಾಪಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? 105 rupeesಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ 5,000 ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. 5,000 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ 10,000 is the actual loss. So debenture application account debtor, loss on issue of debenture account debtor, to debenture, to premium on redemption of debenture. Hope you people are clear with this fifth condition. Artha aita? If you have any doubts, you can ask me. You can drop a message in the chat box. Till that, you can write this journal entry. Fifth condition. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, we'll move on to the last condition. What is the last condition? Okay, the last one, sixth one. Now, issue of 1 lakh, 9% debenture of rupees 100 each at premium of 5% and redeemable at premium of 5%. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ಟಿಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಪಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Now the last condition is the company has issued the debenture at a premium and even the redemption has happened in premium. ಇಲ್ಲಿ 105 rupeesಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 100. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. Now how the journal entries? As I said in the last class, the first journal entry will remain same. What is that? We know it is bank account debtor to 9% debenture application and allotment account. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ? 1 lakh ಇದ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 105 rupeesಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We can show the calculation. 1 lakh into 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we'll get 5,000. Yes, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It is more than the face value. So 1 lakh plus 5,000. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ? 1,05,000 rupees ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1,05,000. 1,05,000 ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. This is the first condition because the company has issued the debenture at premium of 5%. This is the first journal entry. Issued at a premium of 5%.
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು 1 lakhನ ಮೇಲೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5000 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1,05,000 has been invested. First one. Now we have to pass the second half, that is ಏನಾಗಿದೆ, even the redemption was happen with the premium of 5%. ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 5% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100, ಬಟ್ issued at 105 rupees ಅಂದ್ರೆ 1,05,000, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 110 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now we have to pass journal entry for this. Now, as we know the journal entries. So what is the first journal entry? Debenture, application and allotment account. ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ? 1,05,000 rupees ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. Now, 9% debentures ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? What is the value of debenture? As we know, it is 1 lakh is the value of debenture. Yes. Now, the value of a debenture is 1 lakh, but how much we have received? We have received 1,05,000. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ excess 5,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ will transfer that excess 5,000 to securities premium reserve account. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100, ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Since the company has issued the debenture at premium, 5,000 rupees extra ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣ ಏನಿದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, will post that 5,000 for the securities reserve premium. 5,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, securities premium account ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. I said this amount will be issued to the given to the shareholders in future. Reserves amount ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a portion of profit will be kept aside for the future benefit. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೌ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 5%. ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಯಾಕೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ issuing the debentures at a premium of 5%. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 lakh plus 5,000. This is for the extra. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ how much is the loss because of this premium? The company has goes under a loss. So loss on issue of ಡಿಬೆಂಚರ್. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5,000 as a loss. Why only 5,000 as a loss? ಯಾಕೆ 10,000 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5,000 as a loss. Why? Because we have received that 5,000 in the beginning itself. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ 1 lakh. ಈ 1 lakh ಗೆ ನಾವು 1,05,000 ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಖಾಲಿ 5,000 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1,05,000 ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is why the loss is only 5,000. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. 1 lakh plus 5,000 ಅಂದ್ರೆ 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 1,10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ
This is about the last condition. Issue ಅನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. This is what will happen. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? Any doubts? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. So hope you people are clear with this. No ma'am, yes ma'am. Artha aita? You have any doubts, you can ask me. I have finished with all the 6 conditions over here. I just show you the journal entries. So last journal entry ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, last 6th condition. So bank account debtor to debenture application and allotment account. So bank ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ? We said it is received in premium. So 1 lakh plus 5,000 ಅಂದ್ರೆ 1 lakh 5,000 will be the premium. So actual ಹಣ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ? 1 lakh 5,000 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ದ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 1 lakh 5,000 ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now what is the value of debenture? The value of debenture is 1 lakh rupees. So since the value of debenture is 1 lakh and we have received 1 lakh 5,000 rupees, the excess 5,000 will be transferred to securities premium account. Okay, securities premium reserve account ಗೆ extra 5,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ? 5% premium. So we are showing that premium on redemption of debenture will be 5,000. 1 lakh ina mele 5% anta helidre 5,000. Since we are giving this okay, am I audible? Students, am I audible? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, fine. I'll quickly go for, I will take 2-3 minutes, okay? I'll finish this off. So 5,000 premium ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ how much is the loss for the company? It is only 5,000 is a loss for the company. So this is how the journal entries will be. So hope you people are clear with this. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? So any doubt, students? Okay, we'll continue our class in the next class, okay? Next class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, because the time schedule is only 40 minutes. I'm out of time right now. Okay, if you have any doubts, please you can call me or you can drop a message. Okay, thank you.